الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم والسالمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى على شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقا في الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقا في الأرض شيخنا ورب أرواحنا يهدي لي الدين بخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة فاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. أشرف رسل العطاء
مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائبا صلوات الله تغشى أشرف الرسل عطائب سكر berat أم على جمعان صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم على حبيبك
ونقل بعض الفضلاء أنه ورد أن البلايا المقدرة في السنة تنقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة آخر أربعاء من شهر صفر وأن من كتب هذه الآيات السبعة في إناء ومهاهن بماء وشربه لم يصيبه شيء من تلك البلايا وهي سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر وهي 7 سلامات والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan boleh masuk bulan Safar sekarang ya. Nanti ada satu hari yang disebut dengan Rabu akhir dari bulan Safar ya. Kalau orang dulu bilang Rabu Kasan ya. Orang dulu bilang apa? Rabu Kasan. Sebenarnya Rabu Hasan sebenarnya. Rabu kasar. Hasan. Rabu Hasan sebenarnya karena yang bilang orang kita ya, lidahnya lidah Jawa ya. Jadi hak dibilang apa? Ka tuh lidah ka. Jadi Rabu Kasan. Sebenarnya Rabu Hasan, Rabu yang baik tuh. Misalnya iya Kasan kayak ini kayak siapa sih? Agung Kasan gitu. Kasan kalau dia. Anak Kalibata. Jadi Hasan itu jadi Kasan. Jadi Rabunya Rabu Hasan, Rabu yang bagus. Nah ini ada akhir Rabu di bulan Safar ini nih. Ingetin tuh nanti. Sekarang udah tahu semua sekarang nih. Hah? Oh 5 Safar sekarang? Ya 5 Safar. Jadi ujung Rabu nanti ingetin tuh. Pokoknya Rabu terakhir tuh itu disebut sebagai Rabu. Jadi Rabu apa tuh? Kasan. Rabu Kasan atau Rabu? Casan. Rabu Casan mana ada asiwan Hasan atau Kasan ya. Nah ini Rabu ini orang-orang yang nggak ada agamanya bilang Rabu sial, padahal nggak ada bulan sial, nggak ada minggu sial, nggak ada hari sial, nggak ada hari sial, nggak ada minggu sial, nggak ada juga bulan sial juga nggak ada tuh, nggak ada semuanya itu. Misalnya pas kita lagi lagi jalan jatuh atau kita ketabrak apa misalnya? Kereta. Tabrak perawan misalnya. Misalnya gitu. Ini bukan hari sial, tapi memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala demikian tuh. Dan kita wajib iman kepada ketentuan yang baik, qadar yang baik dan qadar yang ada yang buruk dari Allah. Jadi semua nggak ada yang sial, semua atas dasar ketentuan dari Allah. Nah ini ada satu hari yang disebut sebagai Rabu Kasan atau Rabu Hasan. Bukan Casan. Ini kitabnya kitab Zain namanya. Yang ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ulama kita ini, ulama Indonesia ini. Laku nama saya. Nah ini beliau menyebutkan di kitab Zain pada halaman 67 wa naqala ba'dul fudala'i, dan sebagian ulama telah mengutip annahu warada, bahwasanya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bilang. Apa yang Nabi yang bilang? Annal bala'al muqaddarata fis sanati tanqulu minal lawhil mahfuzi ila sama'id dunya fi lailati akhiri arbi'a min syahri safarin. Bahwasanya
balak-balak musibah-musibah yang sudah Allah tentukan itu, yang selama setahun penuh akan datang ke depan, itu sudah berpindah dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Jadi semua balak, semua musibah, kita kena jarum, kan itu musibah balak tuh. Luar angkasa. Lagi jalan kita kesandung, itu kan balak musibah tuh. Jadi nggak ada hari sial ya, nggak ada minggu sial, nggak ada bulan apa, nggak ada bulan sial, nggak ada tuh semua itu. Jadi hari sial nggak ada, minggu sial juga nggak ada, bulan sial juga apa, nggak ada. Kita lagi jalan kesandung, itu mah ketentuan Allah semuanya. Atau pas lagi jalan misalnya nabrak orang, ketentuan Allah semuanya. Kita kan wajib beriman dengan qadar yang baik, dengan qadar yang buruk dari Allah, kan demikian tuh. Nah, pada masalah ini ada ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya musibah-musibah balak-balak yang Allah sudah tentukan selama setahun penuh ke depan itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kapan turunnya? Fi lailati akhiri arbi'a min syahri Safarin, pada malam terakhir Rebu bulan Safar. Jadi malam Rebunya tuh, malam Rebunya turun semua balak, semua musibah pada malam itu. Ya gitu tuh. Semua musibah balak yang bakal kejadian setahun penuh ke depan itu bulan Safar jatuhnya pada tanggal tadi berapa tuh? Akhir daripada bulan apa? Bulan Safar, hari Rebunya. Jadi malam Rebunya ini balak turun yang bakal turun selama setahun penuh. Nah, semua orang bakal kena. Semua makhluk Allah bakal kena. Nanti ada solusi dari para ulama. Bagaimana solusinya ini? Biar kita selaku hamba Allah nggak kena ini balak, nggak kena ini musibah. Maka Syekh Nawawi rahimahullah kata beliau, wa anna man kataba hadhil ayati sab'a fi ina'in. Ini solusinya nih. Kan tadi bala itu akan turun selama setahun penuh pada akhir malam Rebu dari bulan tadi apa? Bulan Safar. Artinya Rebu akhir Safar itu akan turun semua bala dari Lauhil Mahfuz kemana tuh? Ke langit dunia. Nah, solusinya bagaimana solusinya? Solusinya orang yang menulis 7 ayat ini disebut sebagai sab'ul salamat. Ini ayat disebut sebagai sab'ul salamat. Jadi ente tulis di kertas 7 ayat ini, di sebuah udah tulis, taruh di sebuah bejana. Boleh di ember, boleh di baskom, boleh di panci. Jadi habis tulis 7 ayat ini nanti selesai di kertas, kemudian celupin boleh di ember, boleh di baskom, boleh di bak mandi ente, boleh, nggak masalah tuh. Tapi bak mandi yang nggak ada AB-nya, nggak ada WC-nya, nggak boleh kalau ada WC-nya itu. Yang paling enak sih di luar tuh, yang ada ember, yang ada bak mandi di situ tuh, atau di panci yang biasa ente buat minum keluarga, atau taruh di mana? Taruh di galon tuh, ya. Udah ditulis itu ayat yang 7 jumlahnya, kemudian cemplungin di sebuah bejana. Wa mahahun nabi ma'in, sampai itu airnya melarutkan tinta itunya. Jadi sampai tintanya apa itu? Larut tuh. Hah? Iya, sampai hilang kan? Oh, kalau hilang berarti kok hitung itu. Ya bukan hilang. Makhluk gaib. Tintanya sampai apa? Sampai larut tuh. Sampai tinta tadi itu 7 ayat nempel di mana tuh? Di air itu, ya. Sampai Bogor. Kemudian wasyaribahu, setiap ahli keluarga suruh minum, ya, minum semua tuh, bini kita, suami kita, anak kita, mantu kita tuh, minumin semua tuh, kucing kita tuh, ya minumin semua tuh. Jadi semua yang di rumah kita minumin semua itu air. Kemudian kata ulama, la yusibhu syai'un min tilkal balaya, maka orang yang minum air tadi yang dari tulisan 7 ayat tersebut nanti akan disebutkan, tidak akan tertimpa musibah-musibah bala yang Allah turunkan pada malam Rebu terakhir dari bulan tadi apa? Bulan Safar. Apa yang pertama? Udah berkah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Pertama itu ya, pertama salamun qawlan
mir rabbir rahim. Yang pertama itu, tulis tuh. Yang pertama direkam yang punya handphone, tulis. Yang buat buku tulis. Yang pertama salamun khairan mir rabbir rahim. Itu yang pertama itu. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Lagi yang pertama tadi apa? Salamun qaulan. Yang kedua salamun ala nuhin. Pelan-pelan, bismillah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Lagi. Salamun salamun ala nuhin fil alamin. Lagi. Salamun salamun. Kedua tuh, pertama kalimat yang ditulis salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua kalimat salamun ala nuhin fil alamin. Bawa aja. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Bismillah, pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan. Bismillah. Satu, jeplat, jepret, jepret, kuat ki, kuat ki, Panggil ambulan. kuat. Mobil jenazah. Ya. Ambulan jenazah. Coba yang itu panjang. Kemarin tuh bukan yang ini. Jadi pertama tadi salamun qaulan. Yang kedua salamun ala nuhin. Yang ketiga salamun. Kalau bismillah lagi. Bismillah, pelan-pelan. Tiga tuh. Pertama salamun qaulan. Yang kedua tadi salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Musa wa Harun. 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 Lagi bismillah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan. Empat tuh dia. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Lagi bismillah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin.
salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyas. Kena bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum tibadum fadkhuluha khalidin. 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 Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada abang ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lagi pelan-pelan, bismillah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, 7B ya. Dan jadi ada lagi apa? Oh iya, tadi bilang apa? Apa lagi? Salamun qaulan, salamun hiya hatta matla'il fajr. 7B ingat itu. Jadi malam rebuhnya itu bala semua turun ke permukaan langit dunia tuh. Nah, kita disuruh Rasulullah SAW untuk menulis nih 7 ayat ini disebut sebagai sab'u salamat. Tulis dong. 7 ayat ini disebut sebagai sab'u salamat. Ingatin tuh. 7 ayat yang tadi kita tulis, yang tadi kita baca bareng-bareng itu disebut sab'u salamat. Ente tulis malam rebuhnya tuh, ambil kertas, tulis malam rebuhnya. Pertama kalimatnya salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima salamun ala Ilyasin. Yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh salamun hiya hatta. Nah, ente tulis pakai pulpen, kemudian cemplungin tuh di ember, di baskom ya, di bak, di panci yang biasa ente minum bareng-bareng keluarga, di galon, ya begitu ya. Sampai itu apa tadi itu?
tindaknya luntur tuh, kemudian minum deh, ente minum, bini ente minum, anak minum. Kalau ente punya burung, kasih minum burung ente, kasih minum kucing ente tuh ya, kasih semuanya tuh, biar semuanya nggak kena bala pada itu tahun tuh. Ingatin ya, 7 ayat tadi. Yang pertama salamun qaulan min rabbir rahim. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima salamun ala Ilyasin. Yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh salamun hiya hatta lagi berapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Salamun itu tadi apa namanya? Sab'u salamat. Apa namanya? Sab'u salamat. Tuh, jangan lupa tuh. Jangan lupa. Nanti ujung akhir dari sofar rebunya, malam rebu akhirnya ente gituin. Yang kedua, ente baca Yasin. Baca Yasin. Kalau memang semua nggak bisa, ente sendiri baca aja di rumah sendirian. Kalau lebih bagus lagi, sekeluarga baca. Sama anak ente, sama bini ente, sama laki ente tuh, sama semua tuh bareng-bareng kumpul. Nanti pas lempengan salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang 7 kali. Pas lempengan sampai pada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang sampai 7 kali gini. Ente baca Yasin sendiri boleh, barang-barang boleh. Pas lempengan sampai ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulang sampai 7 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim, 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 sampai 7 kali. Salamun qaulan Rabbir rahim. Itu tuh amalnya itu tuh. Itu dibacanya malam Rebu dan hari Rebunya, ingetin ya. Kalau tadi nulisnya sekali doang. Kalau bisa, kalau lakinya lupa, ingetin bininya, ingetin. Pas malam Rebu terakhir, ingetin, bang jangan lupa bang, kan tuh ada itu kesunahannya itu malam Rebunya. Tulis, ambil kertas, ambil pulpen, tulis 7 ayat tadi yang dibilang sab'u salamat. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta. Tulis, ditulis kelar, jangan satu doang, kan bukmannya banyak, embernya kan banyak ya. Embernya, bak mandi, ada apa namanya? Ada panci, masukin semua tuh, tulis tuh, tulis. Kalau yang belum bisa, minta tolong sama teman ente yang bisa, tulisin dong nih, ente belum bisa nih, belum bisa pakai bahasa Arab, sampai ada salah. Nah, teman-teman, saya tolong tulisin, kemudian ente jangan fotokopi, jangan difotokopi, jangan tuh. Kalau bisa, bagusnya yang langsung ada tuh. Tulis tangan tuh, tulis tangan, langsung celupin, jangan yang fotokopi, jangan. Jadi tulis tangan, langsung celupin ya, begitu ya. Jadi 7 ayat itu, yang kedua tadi apa? Salamat. Yang kedua tadi baca surah Yasin malam Rebunya dengan hari Rebunya. Pas kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, ente ulang sebanyak 3 kali. Baca apa? Hebat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك نجاة الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك
ساكن قلبي يزيد الاثنين حبيبي محمد ما فيش زي اثنين حب ساكن قلبي يزيد الاثنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك يا جد الحسن يا نجم الهدية من رب البرية بكل الدنيا دي يا جد الحسن يا نجم الهدية من رب البرية كل الدنيا دي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين أنت قمرها وأنت منورها وفتح سرارها يا جد الحسنين أنت قمرها وأنت منورها وفتح سرارها يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي عيني مسرور عينا انت غالي علي يا جد الحسنين حبيبي عيني رحمة نور عينا انت غالي علي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. Kitab namanya kitab Jami'ul Ulumul Hikam. Cara kita angkat tangan waktu kita berdoa kepada Allah. Jadi ente kalau lagi angkat tangan
Tangan jangan taruh di dengkul ya, jangan begini tuh ya. Kan ada orang suka angkat tangan di paha ya, di paha gitu tuh, di paha atau di dengkul tuh. Jangan begitu tuh, nggak boleh tuh. Itu namanya ente nggak sungguh-sungguh minta kepada Allah. Kayak ente minta ke orang tua, gimana tangan ente? Tinggi nggak minta orang tua tangannya? Iya, bu minta dong bu, kan begitu. Hah? Iya minta uang kan tahu, ya kari mata bisa. Iya kan begini kan minta orang tua ya. Bu minta dong bu kan begitu. Kadang-kadang tangan dua kan begitu. Minta uang 10.000 dong. Iya tuh kapal wan, kalau wan kereta. Jadi kita minta sama Allah jangan begini tuh, jangan begini tuh. Atau ada orang yang doa, ente nggak demen sama dia juga jangan begini. Suka ngeliatin kadang-kadang ada orang yang doa, orang itu nggak ente sukain, akhirnya itu tangan gimana? Di paha begini di bawah tuh, jangan tuh. Ente angkat-angkat minta kepada Allah. Ada caranya ulama ngajarin. Kalaupun kita pengen tajam doa kita kepada Allah, syarat yang diantaranya adalah makan dari hasil kerjaan yang halal selama 40 hari. Ingetin tuh, ente punya doa pengen tajam Allah kasih, pengen gak nyangkut-nyangkut di langit. Kalau ente makannya hasil dari kerjaan yang haram, ente punya doa jalan tapi nyangkut di mana? Di langit. Nyangkut di listrik. Ya, si mana nyangkut di listrik. Nyangkut di langit pertama loh. Jadi nggak sampai naik kan tuh doa seharusnya apa? Naik terus ke atas tuh, sampai ke atas, sampai menghadap Allah tuh doa yang kita ucapan tuh demikian tuh. Nah, ada orang yang doanya nyangkut. Di antara hal yang biar kita punya doa tajam, ulama kasih tahu. Kita makan dari hasil kerjaan yang halal, hasil usaha yang halal, hasil dagang yang halal tuh. Jangan sampai ente makan satu perak dari kerjaan apa? Haram, jangan tuh. Contoh kerjaan haram gimana sih? Kayak Ariel. Misalnya dagang apaan? Narko, oh bukan. Dagang haram nih, enggak rokok enggak mah. Dagang perawan misalnya. Ada orang sekarang ada dagang perawan, ada nggak? Iya, dagang ginjal kan gitu. Itu kan haram tuh ya, nggak boleh itu. Oh. Itu kerjaan-kerjaan haram, mungkin gampang deh udah togel, dagang togel. Hah? Soger. Itu kan mantan. Iya, lo tahu makanya. Iya. Jadi bandar juga ya, kafe iya itu. Dagang komo. Dagang komo, iya. Komo dagang. Dia orang nggak dikasih nggak mau kan? Agung. Sama aja ya. Iya begitu. Artinya kerjaan-kerjaan yang haram. Ente makan dari hasil itu 40 hari. Selama 40 hari doa ente nggak tajam, nggak bakal Allah terima. Makanya kita punya kerjaan, kita mesti ya Allah iya. Tak boleh. Misalnya di kantor nih, ada yang bukan hak ente, jangan diambil, balikin ke ente punya atasan. Pak maaf nih, bu maaf nih, ini bukan hak saya, tuh balikin begitu. Karena orang yang makan dari hasil yang Allah nggak senangin, dari hasil yang haram 40 hari, maka doanya tidak Allah apakan, tidak Allah terima tuh. Ini bagaimana cara doa kita minta kepada Allah tangan kita. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, yang pertama adalah wa minha, di antara adalah idza aznaita 'ala Allahi fa'ashir bi aswa'in wahidatin. Apabila engkau memuji Allah, maka engkau memberikan isyarat dengan satu jari telunjuk engkau. Contoh misalnya, waktu kita baca doa ratib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Kan ada pujian tuh. Subhanaka la nuhsi tana'an anta tuh. Atnaita. Pas lempengan kita bilang subhanaka tadi gimana? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tana'an 'alaika anta kama athnaita. Tuh. Pas lempengan anta kama athnaita. Kan kita kan memuji Allah tuh. Kama athnaita ala nafsika. Tangan kita sunnah diapain nih? Nah, telunjuk kita sunnah diapain nih? Diangkat begini nih. Alhamdulillah. Pas lempengan dari Allah begini sama
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita. Itu begitu ya. Pas lepangan tadi apa? Anta kama athnaita. Tangan ente telunjuk yang telunjuk ini langsung apa? Langsung memberikan isyarat ke arah langit. Itu begini tuh. Anta kama athnaita. Ingetin ya, anta kama adnaita. Tangan langsung begini nih, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama adnaita. Langsung ke tangan begini nih. Pas lepengan jangan gini-gini, jangan bisa kayak gitu. Oke, langsung begini. Oke, begini itu dulu kita begini tuh. Kita kalahnya yang tua-tua ya. Ada dua artis tuh yang viral tuh dulu, yang gini-gini tuh. Siapa namanya? Sita Jojo. Bisa Jojo. Bisa sambil. Tapi Pak gini-gini lagi. Enggak gini tuh apa tuh? Anta kama adnaita. Ini ya. Anta kama adnaita, tangan langsung apa ini? Langsung menuju ke arah langit. Satu dua nih yang itu ya tuh. Nah, Racun Sopi. racun sopi lagi. Yang kedua adalah istijarah. Ini namanya tadarruk. Yang kedua adalah rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahu ba'da jihadil qiblah wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Yang kedua, diangkat kedua tangannya dan dia menjadikan ini apa namanya? Punggung telapak tangan ke arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah mukanya. Inilah yang disebut sebagai tadarruk. Inilah yang disebut sebagai tadi apa? Tadarruk. Ingetin begini. Contoh doanya tadi itu dari awal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya tadarruk. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begini, bukan. Jangan salah paham, bukan begitu kan? Jauhin tuh, gituin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu sampai anta kama adnaita. Ingat itu ya. Pas kalimat tadi apa? Anta kama. Jadi dari awal begini tuh. Ini yang disebut sebagai tadarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian ya. Inilah yang disebut sebagai tadi apa? Tadarruk. Jadi punggung telapak tangan ente ke arah mana tuh? Arah kiblat, kemudian perut telapak tangan ke arah muka. Begini itu. Inilah pada hukum agama yang disebut sebagai tadi apa? Tadarruk. Begini tuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita. Gitu ya. Ilmu tuh gitu ya. Nanti ente baca Ratibul Aqtas kan ada doanya ya. Baca doa juga Ratibul Haddad ya. Pas lebangan tadi kalimat anta kama athnaita, tangan langsung begini ya. Dari awal begini dulu nih, pertama nih ya. Awal begini dulu nih. Nanti pas kalimat anta kama athnaita langsung begini sunnahnya. Jadi kalau begini tadi disebut sebagai tadarruk namanya. Ingatin begitu ya. Diamalin ya. Iya. Yang kedua adalah yang ketiga sekarang. Istijarah atau isti'adah. Yang ketiga, istijarah atau isti'adah. Bagaimana caranya? Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'ada rafa'a yadayhi ala hadzal wajhi wa ja'ala kaffayhi ila as-sama' wa zuhurahuma ila al-ardi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu, maka beliau mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit dan perut telapak tangannya ke arah permukaan bumi. Gini, nih. Kalau Nabi minta Allah lindungi dari satu hal, maka Nabi langsung ngangkat telapak tangannya ke arah langit, kemudian perut telapak tangannya ke mana? Bumi, gitu itu. Ya, contoh, misalnya apa doanya? Allahumma inni
a'udzubika min adzabi jahannam. Begini tuh. Jadi pas lempangan kita minta kepada Allah dilindungi dari satu hal, maka sunnah nih telapak tangan kita diarahkan ke mana? Ke langit. Kemudian perut telapak tangan ke mana ini? Ingetin tuh. Allahumma inni a'udzubika misalnya min jarisu wa sahibisu. Gitu tuh. Begini tuh ya. Jadi kalau pas lempangan athnaita ala nafsika sunnah diginiin. Anta kama athnaita. Kalau dari Allah doa sunnah begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang tadi apa itu namanya tadi? Tadarru tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah sampai kalimat anta kama athnaita. Lepaskan kita minta kepada Allah untuk lindungi satu hal, maka sunnah kita angkat telapak tangan kita arahkan ke arah langit, kemudian perut telapak tangan kemana nih? Nah, gituin tuh. Tuh gitu tuh ya, gituin ya. Misalnya tadi kalimat tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min sahibis su wa jaris su. Ya, sunnah kita gituin tuh. Jadi telapak tangan ke arah langit, kemudian perut telapak tangan ke arah mana? Ke arah bumi. Ya kali itu ya. Tadi kalimat anta kama athnaita, tangan kita langsung ini tuh. Telunjuk langsung arahkan ke arah langit. Yang kedua tadi tadarru begini ya, tadarru ya. Perut telapak tangan ke arah muka kita, kemudian punggung telapak tangan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat adalah membalikkan kedua telapak tangan dan menjadikan punggungnya ke arah langit dan perutnya ke arah bumi. Begini nih. Kalau kita minta kepada Allah dijaga dari satu hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya waqini syarra ma qadait atau Allahumma srif anni al-bala. Tuh begini nih, tuh. Makanya orang dulu kalau pas lebaran ya dafi al-bala, tangannya diapain? Dibalik tuh. Ini perut telapak tangan ke mana? Ke arah langit, kemudian ini jadi punggung telapak tangan ke arah langit, perut ke mana nih? Ke arah bumi gitu itu. Allahumma srif annal bala. Orang dulu kalau pas lempengan ya dafi al bala dari begini pindah begini tuh. Ya dafi al bala wala kafi al waya kafi al bala isrif annal bala. Begini tuh. Sunnah tuh. Jadi sunnah punggung telapak tangan ke arah langit, kemudian perut telapak tangan ke mana tadi? Ke bumi. Itu ingetin ya, ada 4 tuh. Yang pertama tadi pas lempengan memuji Allah, maka sunnah jari telunjuk arahkan ke mana? Arah langit. Anta kama athnaita ala nafsika. Ingetin ya. Pas sudah kelar, normal lagi, begitu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi. Ini tadi apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi. Pas lempengan anta kama athnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardah. Normal lagi ya. Jadi pas lempengan tadi apa? Anta kama athnaita ala nafsika doang. Kemudian tadi yang ketiga tadi apa namanya? Istijarah atau isti'adah. Kita menjadikan perut telapak tangan ke arah langit, kemudian punggung telapak tangan ke mana? Ke bumi. Itu begitu tuh ya. Tuh. Ini yang ketiga nih. Yang keempat, kalau pengen Allah hindarkan dari bala, dari musibah, maka sunnah punggung telapak tangannya ke arah langit, kemudian perutnya ke arah bumi. Gini nih, tuh. Ya kafiyal bala wa ya dafi'al bala. Gitu begini ya. Isrif anzal bala wal waba. Begini sunnah nih. Ya kafiyal bala, ya dafi'al bala. Sunnah demikian. Atau wakini atau wakina syarra qadait. Begini sunnah tuh. Ingat tuh ya. Lempangan kita minta kepada Allah agar Allah hindarkan dari bala musibah, maka sunnah demikian tuh. Nah, kemudian bila sudah sangat mendesak, maka angkat tangan kita sampai setinggi-tingginya tuh. Kalau udah kita minta kepada Allah mendesak, sebut yang pertama jangan lupa kalimat ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itu udah penghabisan tuh. Udah penghabisan. Semua nabi, semua doa berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalau udah minta kepada Allah, kita minta banget. Jadi hal ini mendesak ini. Minta angkat tangan kita setinggi-tingginya, langsung sebut nama Allah. Ya Rabb,
Ya Rob, tapi jangan pada orang, jangan bikin pada orang, jangan sendiri, lagi sendirian tuh. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Misalnya kita pengen apa kan? Misalnya pengen kawin tapi ini perawan apa? Nolak misalnya nggak mau. Jangan ke dukun, jangan. Itu bangun malam, sebaik 2 rakaat, angkat tangan. Ya Rob, ini si Desi nolak hai Rob. Mudah-mudahan dengan keberkahan bagus ya Rob. Itu doanya apa itu begitu? Kan di situ. Begini angkat tangan begitu. Kalau udah mendesak tangan, angkat tangan gitu begini, setinggi-tingginya tuh. Panggil Allah dengan kalimat tadi apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Minimal ulang 3 kali. Balik ulama yang mengatakan sampai 5 kali atau bahkan sampai 7 kali. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ulang-ulang tuh. Ente punya hajat minta kepada Allah. Itu demikian tuh. Itu tadi yang berapa tuh? Yang kelima begini terakhir tuh. Terakhir penghabisan tuh. Kita udah minta kepada Allah penghabisan, kita udah ngadu susah habis sampai lagi udah ya Allah aja udah. Angkat lagi kita ya Rabb. Kata lagi kenapa lu? Lu pakai. Ya Rob. Kalau ini bawa dari kamu kan gue. Atau suaminya sama begitu. Punya bini susah dibilangin apa